محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو داستان گوئی کی یہ محفلیں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر منعقد ہوتی تھیں اور لوگ کئی دن، کئی مہینے اور کئی سال تک ان کہانیوں کو سنتے تھے، ان داستانوں کو سنتے تھے۔ لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا وہ سوتے نہیں تھے؟ وہ بالکل سوتے تھے اور وہ لگاتار کہانی نہیں سناتے تھے۔ کافی بار وہ ایک جگہ پہ داستان روکتے تھے اور پھر اگلی نشست میں اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو حاضرین، اور خاص طور سے جو ان داستان گوئیوں کا بوتا ہوتا تھا وہ تھا داستان روکنے کا بوتا۔ ایک ایسی جگہ پہ داستان کو روکنا اور پھر وہاں سے اس کے بارے میں بیان کرنا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک داستان میں یہ قصہ تھا کہ بھئی دولہا جو ہے وہ دلہن سیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، دولہا سیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب داستان گو نے بیان کرنی شروع کری دلہن کی خوبصورتی، اس کے ناک، اس کے کان، اس کے ہونٹ، اس کے بال، اس کی انگلیاں، اس کی آنکھیں، اس کے پلکیں۔ 2 دن ہو گئے داستان گو صرف اور صرف دلہن کی خوبصورتی بیان کر رہا تھا۔ تو آپ ہی جیسے لوگوں میں سے آواز آئی، بھائی 2 دن ہو گئے، سب گھونگھٹ تو اٹھا دے۔ تو حاضرین، داستان گوئی کی یہ محفلیں اس بوتے سے اس زمانے میں چلا کرتی تھیں۔ آپ گھبرائیے نہیں، آج ہم داستان نہیں روکیں گے۔ آج ہم آپ کو داستان طلسم ہوشربا سے 2 داستانیں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ طلسم ہوشربا کے علاوہ ہم نے داستان مہابھارت پیش کی ہے، داستان گاندھی پیش کی ہے، داستان غالب پیش کی ہے، داستان کبیر پیش کی ہے، داستان خسرو پیش کی ہے۔ بہت جلد ہم رادھا کرشن پر ودیا شاہ کے ساتھ ایک میوزیکل اپنی پروڈکشن لانے والے ہیں، اور اس دشہرے پر ہم داستان اپنے رام جی کی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو حاضرین، اس سے پہلے کہ میں داستان گوئی کا آغاز کروں، کیونکہ کہانی طلسم ہوشربا سے ہے، تو میں تھوڑی سی کہانی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ کہانی یہ ہے کہ جیسے کہ فلموں میں ہوتا ہے، ایک ولن ہوتا ہے اور ایک ہیرو ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا ہیرو ہے امر عیار، اور وہ عیار ہے، وہ جادو نہیں کر سکتا، لیکن اس کو عیاری آتی ہے، اس کو اپنی شکل بدلنی آتی ہے، وہ اپنی بھیس بدل سکتا ہے۔ اس کے پاس کئی چیزیں ہیں، زنبیل ہے، جعلی لیاسی ہے جو اس کو پیغمبروں نے عطا کی ہے، اور اس کی لڑائی ہو رہی ہے افراسیاب سے۔ تو افراسیاب جو ہے اس کا ولن ہے، اور افراسیاب کیونکہ بہت بڑا ولن ہے، تو وہ اپنے جو چھوٹے جو اس کے فوج میں لوگ ہوتے ہیں، دربار میں لوگ ہوتے ہیں، آذر جادو، مہتاب جادو، مقرنس جادو، ان کو وہ لڑنے کے لیے بھیجتا ہے امر عیار کے پاس، اور کہتا ہے کہ بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو پہلی کہانی میں بیسکلی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہتاب جادو کا، مقرنس جادو کا قتل ہو چکا ہے، اور اب وہ مہتاب جادو کو بھیجتا ہے کہ تمہارے جنگل میں امر عیار آیا ہے، تم اس کو پکڑ کے میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ۔ تو مہتاب کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شکل بدل کر آئے گا، وہ چڑیا کترتا ہے، اس پہ کچھ جادو کرتا ہے کہ وہ سب چڑیاں اڑتی ہیں اور کارنس پر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو خاصیت ان میں یہ ہے کہ جب بھی امر آئے گا یا کوئی اور شخص آئے گا، چڑیا کارنس سے گرے گی، اس کا نام بتا دے گی، تو مہتاب کو پتہ چل جائے گا کہ کون عیار آیا ہے۔ تو بس آپ کہانی کا سرا پکڑ کے رکھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی میں، داستان میں کوئی بات دلچسپ لگے، آپ کو اچھی لگے، تو آپ کہیں گے۔ ایک زمانہ تھا، کہا جاتا تھا کہ جس کی تالی پٹ گئی اس کی عزت اتر گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کا اگر دل چاہے تو آپ تالی بھی بجا سکتے ہیں اور واہ واہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اجازت ہے تو پیش ہے داستان مہتاب جادو کی۔ تو نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب، ایک اور دے جام بادائے ناب، وہ جام جو رش کے جام جم ہو، وہ میں کنا جس کا نشہ کم ہو، وہ نشہ جو دکھائے نیرنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ، تو آج پلا دے جام ساقی، جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی، اقلیم سخن کو میں کروں سر، مداح رہیں میرے سخنور، زینت دہے باغ کامرانی، اے جاہ بنے میری کہانی، وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صفحہ نہ کم ہو بوستان سے، مشتاق ہے اہل بزم اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن
फन को दास्तां से। तो हाज़रीन, सुखन साजानिए मानिए दिल फरेब कुछ इस तरह फरमाते हैं कि जब खबरें मर्गे मुकर्निस जादू की शहर के तायरों ने अफरासियाब को पहुंचाई तो अफरासियाब ने फिल फौर दस्तक दी। एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ। अफरासियाब ने उससे कहा, ये नामा मेरा बयाबान रक्षा में पास महताब के ले जा। पुतला नामा लेकर चला और बयाबान रक्षा में पास महताब के आया। नामा दिया। महताब ने पढ़ा लिखा था, ए महताब जादू, अमर और 4 अय्यार मुकर्निस जादू का कत्ल करके तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं। उन्हें गिरफ्तार करना, खबरदार गाफिल ना होना। पुतला तो नामा देकर चला गया। महताब ने बिना बर एहतियात एक आलीशान मकान बीच जंगल में बजोरे शहर बनाया और उसे खूब आरास्ता किया। फर्शे मुकल्लफ बिछवाया, पलंगे मुरस्सा फर्श पर लगाया। कोई सामाने राहत ऐसा ना था जो वहां मौजूद ना किया। चंद साहिर दरवाजे पर पहरा देने बैठे और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पर उस मकान के लगा दिया और कुछ ऐसा सहर पड़ा कि चांद माहे फलक की तरह रोशन हुआ। खुद कमरे में बैठकर मायनौशी करने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि यार शक्ल बदल कर आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं, तो कुछ ऐसी फिक्र करो कि यार जो भी शक्ल बदल कर आए पहचान लिया जाए। बस ये सोचकर कुछ कागज की चिड़ियां कतरी कि वो सब जिंदा होकर उड़ी और कमरे की कार्निस पर जा बैठी। खासियत उनमें ये रखी कि जब अमर आए तो एक चिड़िया कार्निस से गिरे, अमर का नाम बताए और चल जाए। फिर जब कोई दूसरा शख्स आए तो दूसरी चिड़िया कार्निस से गिरे, उसका नाम बताए और चल जाए। महताब जादू ये शहर बनाकर बइत्मिनाने तमाम बैठकर मैं नौशी करने लगा। उधर अमर और तिरा वगैरह अय्यार जंगल मुकर्रनिस जादू का तय करके इसके सहरा में आए। अमर ने दूर से देखा कि बीच जंगल में एक आलीशान मकान बना हुआ है और चांद बड़ा सा निकला हुआ है। ये मालूम होता है कि आसमान का चांद है, बल्कि वो भी मुकाबिल उसके मांद है। दरवाजे पर साहिर बैठे हैं, कढ़ाव चढ़े हैं, पकवान पकते हैं, साहिर डफलियां बजाते हैं, भजन सामरी की तौसीफ में गाते हैं। अमर ने ये माजरा देखकर तसव्वुर किया, ये हरामजादे यहाँ आराम से बैठे हैं, चलकर इन्हें हलाक कर इस सेहरा को इनके जज्बे नापाक से पाक कर। बस ये सोचकर एक साहिर की सूरत बनाई और रवाना हुआ। जब पास साहिरों के पहुंचा तो साहिरों ने उसके गाने की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम रखते हो? मुझे नैनवाज जादू कहते हैं, कोहे किलमाह का रहने वाला हूँ। अच्छा, बैठो और कुछ गाना सुनाओ। अमर बैठ गया और ऐसा बिरहा गाया कि महताब अंदर कमरे के बेकरार हो गया और कमरे की दीवार से सरपना निकाल कर कहने लगा, इस गाने वाले को यहाँ ले आओ। साहिर अमर को अंदर मकान के ले गए। जब अमर ने कदम अंदर कमरे के रखा, एक चिड़िया कार्निस से गिरी और पुकारी, अमर आया, अमर आया, और जल गई। अमर गिलीम ओढ़कर नजर से गायब हो गया। महताब ने देखा कि अब वो गवैया नहीं है। साहिरों से कहा, बेवकूफों, वो गवैया ना था, वो अमर था। चिड़िया को बोलते सुनकर छुप गया है। तुम सब बहुत होशियारी से जाकर बाहर बैठो। साहिर कैफियत देखकर हैरान हुए और आपस में बाहम मशवरा किया कि अब कोई शख्स आए उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। खुलासा कलाम ये कि ये सब इत्मीनाने तमाम बैठे और अमर यहाँ की सब कैफियत दरियाफ्त करके दूर जंगल में निकल गया और जफीले अय्यारी बजाई। अय्यार जो जा बजा मुंतशिर थे, उसमें से बर्क फिरंगी अय्यार ने जफील की सदा सुनकर अपने आप को पास अमर के पहुंचाया और कहा, उस्ताद, सब खैरियत तो है? अमर ने कहा, ए फर्जंद, मैं मुनासिब जानता हूँ कि तुम अपनी सूरत मेरी शक्ल की तरह बनाओ और ये सामने मकान बना है, वहाँ साहिरों का मजमा है, उस तरफ जाओ, वो
سمجھ کر گرفتار کر لیں گے. جب تم گرفتار ہو جاؤ گے انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ انہوں نے عمر کو گرفتار کر لیا, تو میں آؤں گا, آ کر عیاری کروں گا اور تمہیں چھڑا لوں گا. برق نے کہا جی استاد بہت خوب, اور اپنی صورت فوراً عمر کی طرح بنائی اور روانہ ہوا. جب قریب ان کے پہنچا تو وہ تو مشورہ کر ہی چکے تھے کہ اب جو آئے گا اسے گرفتار کر ہی لیں گے. برق کو عمر سمجھ کر قید کر لیا اور شور و غل جو اس کے قید کرنے سے ہوا, مہتاب نے کمرے سے پوچھا کسے گرفتار کیا ہے؟ ساحروں نے کہا آپ پہچانیے کون ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ عمر ہے. اچھا عمر ہے, یہاں لاؤ میں پہچانوں. برق کو سامنے اس کے لے گئے. جیسے ہی برق نے اندر کمرے کے قدم رکھا ایک چڑیا کارنش سے گری اور پکاری برق آیا برق آیا اور جل گئی. مہتاب نے پوچھا کیوں یار تیرا نام برق ہے؟ جی نہیں جناب, میرا نام تو عمر ہے. یہ چڑیا میری جھوٹی نہیں ہے. بھلا اگر میرا نام عمر ہوتا تو میں اپنے تئیں برق بتلا کر کیوں کر مصیبت میں مبتلا کرتا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ عمر کے طلسم میں سب دشمن ہیں؟ خیر اگر آپ نہیں مانتے تو نہ صحیح. مہتاب نے دل میں سوچا کہ یہ بھی سچ کہتا ہے. کوئی اتنے بڑے مجرم کے نام سے اگر بری ہوتا ہوگا تو وہ اپنے تئیں بچائے گا نہ کہ اور گنہگار بنائے گا. یہ خیال کر کے کہا اچھا ہے عمر, تو نے اپنے تئیں چھپایا کیوں نہیں؟ کہہ دیا ہوتا کہ میں برق ہوں. میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ سحر سے دریافت کر لیتے. آپ کو تو سب طرح کے سحر پر قدرت حاصل ہے. تقریر تیری سچی ہے, مگر میرے سحر نے جو نام تیرا خلاف بتایا شاید تیرا نام علاوہ عمر کے برق بھی ہو. جی میرا اصلی نام تو برق ہے مگر مشہور عمر ہے. میں نہ کہتا تھا کہ سحر میرا غلط نہیں, اب ظاہر ہوا کہ تو بھی سچا ہے اور میرا سحر بھی درست ہے. مگر ایک امتحان اور کر لوں کہ تصویر میرے پاس عمر کی خود شہنشاہ نے بھیجی ہے, اس سے تیری صورت ملا لوں. تو یہ کہہ کر ایک صندوقچہ کھول کر تصویر نکالی اور کچھ سرے منہ عمر کی صورت میں اور اس قیدی کی شکل میں فرق نہ پایا. یقین کامل ہوا کہ یہ ہی عمر ہے. بہت خوش ہو کر ایک طرف بندھوا دیا. اب حال عمر کا سنیے کہ جب عمر نے دور سے دیکھا کہ برق گرفتار ہو گیا تو اپنی صورت ایک زنے حسینہ جمیلہ کی بنائی کہ جس کے جمال جہارہ کو دیکھ کر فرتے حجاب و ندامت سے بدر کامل بھی گھٹ کر ہلال ہو جائے. سراسر شعلہ نور قدرت خدا کا ظہور, حسن و پری کہنا خطا, حسن ایسا کسی نے دیکھا نہ سنا. پیشانی 14ویں رات کا چاند تھی بلکہ چاند کی بھی روشنی اس کے آگے مان تھی. تیرے دندان لب نے کر دیا بے قدر عالم میں, گوہر کو لال کو یاقوت کو ہیرے کو مرجان کو. بازو قوت بازو ناز و ادا کلائی بلوری کہ جس کو دیکھنے سے اس شاخ کو کل آئی. جب آستین سے باہر آئی گویا شمع فانوس سے نکل آئی. یہ اس کے ہے سائدوں کا عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم. نیام تیغ قضائے مبرم لقب ہے قاتل کی آستین کا. اور ناف کا شکم میں یہ عالم ہے نور کا دریا شکم صاف نہیں ہے, گرداب یم حسن میں ہے ناف نہیں ہے. ساقبہ کا وہ نورانی عالم کہ بے دل جس کی یاد میں سر بزانو ہے, لاکھ فکر کریں مگر اسے نہ پائیں. لے سر سے تاب ناف تو تھا نور کا بدن, رانے بنائی گوند کے میدان شہاب میں. پائے نازک کی صفت کیا بیان ہو, یہ معلوم ہوتا تھا صانع عالم نے جب تیرا بنایا کالبد. پاؤں سندل کے بنائے اور اگر کی ایڑیاں,
हासिल इस हुस्न व जमाल से अपनी सूरत को आरास्ता व पैरास्ता किया। लिबास सुर्ख सोने के जेवर अपने कदे जेबा पर मुज़य्यन व मुजल्ला किया। कंगना कलाई में बांधा और पैराहन को ताब बदामन चाक किया। जुल्फे मुश्कफाम रुखे अनवर पर बिखेर कर घूंघट बनाया। ये मालूम होता था कि माहे ताबा अब्रे सियाह में आ गया है। इस सूरत से जार जार मानिंदे अब्रे नो बहार के अमर रोता हुआ रवाना हुआ और महताब जादू जहां कमरे में बैठा जंगल की सब कैफियत देख रहा था, वहां की सामने की झाड़ियों में बैठकर रोना शुरू किया और शोर फरियाद बुलंद करके फलके बेमहर और मुजम्मते दुनियाए फानी करने लगा। हाथ दिलाकर नजर बदीदाए गौर देख दुनियाए बेसबात का दौर। भूल मत देख देख आराइश नहीं दुनिया मुकामे आसाइश। कोई बज़्मे तरफ का बानी है, कहीं मातम है नोहा खानी है। कहीं चौथी है और चाला है, कहीं अफजाले हक ताला है। कहीं शादिये हिना बंदान और कहीं शोरे मर्गे फरजंदान। है ये दुनिया ये तू का सरिश्ता, नविश इसका है नैशे आगुश्ता। और चिल्लाया कि क्यों ए चरखे कजमदार ए गर्दूने नाहंजार, यानी कि बेवकूफ आसमान, मैंने तेरी क्या खता की थी कि जिसके बदले और पादाश में तूने मुझको ये सजा दी है। अफसोस सद हजार अफसोस, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। और इस तरह तड़प कर बिल बिलाकर अमर रोया कि दिले संग आब हो गया और शोरो मुसीबता कान में महताब जादू के पहुंचा। उसने झाड़ी की तरफ जो बगौर देखा, एक उरूसे शबे अव्वल को कि माह ताबिंदाए फलके हुस्न है, खुसूफ के रंजो महन में मुब्तिला पाया। लिबास सारे जिस्म का तार तार है, दशनए गम से सीना फिगार है, सर के बाल परेशान है, तन्हाई के आलम में अपने हाल पर गिरिया और नाला है। महताब जादू उसे देखकर दर पे हकीकत हुआ और साहिरों को हुक्म दिया, इस औरत को बदिलदारी तमाम लाओ। साहिर ये हुक्म सुनकर चले। जब करीब उसके पहुंचे तो वो नाजुक अंदाम गिरती पड़ती और तरफ चली। हरचंद मिन्नत से कहा, अजी हमारे मालिक तुम्हें बुलाते हैं, मगर उसने कुछ जवाब न दिया। साहिरों ने महताब जादू से जाकर उसके समाअत ना करने की हकीकत कही। ये उस रश्के खुर्शीदे खाबरी को देखकर बेकरार हुआ था, खुद उठकर चला और जब करीब उसके पहुंचा तो वो गुलफाम उफ्ता खेसा भागी। उसने बढ़कर हाथ पकड़ लिया और उसके रुखे ज़ेबाओ सरापाए खुश अदा को बनज़रे गौर देखा। शुआए तनवीरे हुस्न की चमक से नजर खीरा हुई। वो सुबह जबीन थी, सुबह जन्नत हर चीन थी, मौजाए लताफत बीनी के करीब कब थे अबरू, शहबाज ने वाह किए थे बाजू, आंखें उस्तादे सामरी थी, नशे में शराब के भरी थी। देखते ही दस्तो पा की कुव्वत जाती रही, जी सनसना गया, करीब था कि गश आ जाए, लेकिन अपने तई संभाला और कहा, ऐ गैरत दिहे बुताने आजरी, वास्ता खुदा वंदे सामरी का, अपने हाले पुर मलाल से मुझे आगाह कर कि तू किस कुलजुमे हुस्न की जौहर है और किस दुर्जे गिरा बहां की गौहर है। इस तरह क्यों ज़ारो नज़ार है, क्या तुझे आज़ार है। उस ज़ोहरा जबी ने कलाम सुनकर एक आहे सर्द दिले पुर दर्द से भरी और इस तरह से फूट फूट कर रोई कि महताब जादू का दिल भराया और वो मिन्नतें करने लगा। उस वक्त उस आकिला ने कहा, मैं क्या अपना हाल ज़ार बताऊं और किस किस गम का इजहार करूं। जिनके हम तालिबे दीदार थे उनकी सूरत अब मुल्के अदम में जाकर देखेंगे। हाय, मैं उन्हें ठीक से देख भी ना पाई थी।
چل بسے، ان کو روتا ہوں جو تھے اپنے ہنسانے والے، غور میں سوتے ہیں پہلو کے سلانے والے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری قبر پر پسی مردن نرگس آئے گی اور قطع کشتہ انتظار کا بدائے گی۔ اے عزیز، میں ایک ساحر جلیل القدر کی بیٹی ہوں کہ نام اس کا عیب جادو تھا، ہمیشہ سے پیشائے تجارت کرتا تھا۔ میں اپنے چچا کے بیٹے پر عاشق ہوئی کہ نام اس کا محسیمہ جادو تھا۔ ابھی ہنوز سبزہ بھی رخسار پر آغاز نہ ہوا تھا، این جوش و جوانی کے دن تھے، مرنے والے بہت کم سن تھے۔ میری والد نے جب میرا ماجرائے محبت نسبت اس کے سنا تو مجھے اس کے ساتھ منسوب کر کے میری شادی کی فکر کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس دن میری شادی تھی اس دن ایک جنگی جو ایک مدت سے مجھ پر فریفتہ تھا اور میں اس کے قابو میں نہ آتی تھی، میں 10-20 قذافوں کے آ کر کودا اور میرے شوہر کہ جنہوں نے ابھی شربت وصل نہ پیا تھا ان کو ذائقہ تلخی مرگ کا چکھایا اور میرے والد چچا سب کو قتل کیا۔ میں اسی ہنگامہ آفت جاں میں بھاگ کر صحرا نورد ہوئی۔ یہ کہانی میری ہے، اب میں بھی اس غم سے جان دوں گی، اب بس کچھ دن کی مہمان ہوں۔ مہتاب جادو یہ قصہ جاکا سن کر خود رونے لگا اور اپنی زبان کو بحر تسکین اس غنچہ دہن کے کھولا کہ اے معشوقہ سراپا ناز، جو مر گئے ان کا غم تا کجا کے، کسی کی مرگ پر اے دل نہ کیجئے چشم تر ہرگز، بہت سا روئیے ان پر جو اس جینے پر مرتے ہیں۔ اب تجھے لازم ہے کہ میرے قلبِ احزان کو اپنے قدوم مسرت لزوم سے چل کر آباد کرے اور عمر بمصاحبت مجھے ایسے عاشق جاباز کے بسر بے خاطر شاد کرے، وگرنہ تو رک رک کے مر جائے گی، اسی طرح جی سے گزر جائے گی۔ ارے میں بھی افراسیاب کا مصاحب ہوں، مالک طلسم، صاحب طاقت، ہر قسم ہوں تمام، عمر بھر تیری غلامی کروں گا اور اچھے سے رکھوں گا، ورنہ یہ حسن و جوانی اور اس پر یہ غم ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، ستم۔ اس زہرہ جبی نے کلام سن کر کہا، میں شوریدہ سر بخت کس کے یہاں رہنے کے قابل ہوں؟ مہتاب جادو نے بہت قسمیں دی، پاؤں پر سر دھرا اور کہا، اس غنچہ دہن نے کہا، بھلا صاحب تمہارا نام کیا ہے، کام کیا کرتے ہو، پیشہ کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ مہتاب جادو مجھے کہتے ہیں اور یہاں سے سرحد کوہ لاج ور تک کے ساحر میری اطاعت کرتے ہیں۔ اس نازنین نے جو نام اس کا سنا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں ساحروں کے نام سے ڈرتی ہوں، کارخانہ صحت کا دیکھ کر میرے دم پر بنتی ہے، ساحر ہزار ہزار برس کا سن رکھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے عورت بن جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے مرد بن جاتے ہیں۔ مہتاب جادو نے ایک کلام سن کر دل میں کہا، تو نے ناحق اپنے تئیں ساحر اظہار کیا، اب مطلب سارا فات ہو گیا۔ اس نے کہا، اے دلدار، میں تیرے نثار کبھی بھی تیرے روبرو سحر نہ کروں گا، اور ابھی کم سن ہوں، صرف 325 برس کا سن رکھتا ہوں۔ اس غارت گرے ایمان نے کہا، قسم کھاؤ کہ کبھی بھی ساحری نہ کرو گے۔ ہاں، مہتاب نے قسم جمشید کی کھائی کہ کبھی بھی اس قول سے نہ پھروں گا۔ اس وقت یہ محبوبہ مہتاب کے ساتھ ہوئی اور وہ لیے ہوئے اسی مکان میں آیا۔ جیسے ہی اس گلفام نے قدم اندر کمرے کے رکھا، ایک چڑیا کارنش سے گری اور پکاری، امن آیا، امن آیا، اور جل گئی۔ مہتاب نے دل میں خیال کیا، میں ایک بار امر کو قید کر چکا ہوں، تصویر ملائی تو وہ بھی مطابق پائی، اب یہ چڑیا لگتا ہے جھوٹی ہے۔ ادھر تو اس نے یہ خیال کیا، ادھر اس عاقلہ نے کہا، انہی باتوں سے میں نہ آتی تھی، سحر کے سبب سے میری جان جائے گی، لو اب میں جاتی ہوں۔ لیکن مہتاب تو فریفتہ ہو رہا تھا، کہنے لگا، اے جان من، یہاں عیار آتے ہیں، میں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ چڑیا تیار کی ہیں کہ برابر مجھے خبر دیتی ہیں، بس تمہیں باز آئے، یہ چڑیا مجھے کو عیار بناتی ہیں، اب تم اسے پرہیز کرو، میں عیار ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں مار ڈالوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر
चली कि महताब उठकर लिपट गया और खुशामद करके फिर अंदर कमरे के लाया कि एक चिड़िया कार्निस से गिरी और पुकारी, अमर आया, और जल गई। उस गुंजा दहन ने कहा, ए महताब, अब कौन गैर शख्स आया जो चिड़िया ने तुझे आगाह किया? महताब ने कहा, लगता है शहर में कुछ खलल पड़ गया है, और दूसरे ये कि तुम डरती भी हो, तो मैं इस शहर को ही मिटाए देता हूँ। ये कहकर कुछ शहर पढ़कर दस्तक दी कि सब चिड़िया जलकर जमीन पर गिर गई और कहा, अब तुम बेखौफ होके बैठ जाओ। अमर मसनदे जर्री पर बैठा, देखा सामने बर्क फिरंगी बंधा है, आंख से आंख मिली। बर्क ने पहचाना, ओहो, ये औरत नहीं है, उस्ताद है। लेकिन यहाँ अमर के लिए महताब ने खाना मंगवाया और कहा, तुम भूखी हो, खाना खा लो, उसके बाद हम तुम दादे ऐश दें और आराम करें। उस माँ पैकर ने कहा, मैंने बहुत दिनों से शराब नहीं पी, हवास मेरे दुरुस्त नहीं है, अपना ये तकल्लुफ़ दावत मौकूफ रखो और एक जामी शराब मुझे दो। ना मुझे तख्त चतर अफसर दे, ना मुझे दौलते सिकंदर दे, जामे जम रख दे ताकि कसरा पर मेरा चुल्लू शराब से भर दे। महताब ने उसी वक्त कश्ती शराब की सामने लाकर रख दी कि लो, जिस कदर जी चाहे पियो। उस गुलफाम ने जामे मई अगवानी लबरेज करके महताब को दिया। महताब ने कहा, तुमने बड़े अरसे से नहीं पी है, लो पहले तुम पियो। उसने कहा, अब मैं भी पीती हूँ, तुम पियो तो सही। यहाँ ये बातें होती थी और वहां अफरासियाब को ख्याल आया कि मैंने महताब को लिखा था, उसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, अमर को उसने गिरफ्तार अब तक नहीं किया, ये क्या सबब है? लाओ किताबे जमशेद सामरी देखकर उसकी कैफियत दरियाफ्त करूं। अफरासियाब ने जैसे ही किताबे जमशेद सामरी खोली, देखा अमर औरत बना बैठा है और महताब को कत्ल किया जाता है। अफरासियाब ने फौरन दस्तक दी, एक पुतला जमीन से निकला। अफरासियाब ने उससे कहा, जा महताब जादू के पास जा, उससे कह कि ये जो औरत बना बैठा है ये अमर है और जो बदा है वो बर्क फिरंगी है, दोनों को गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। पुतला ये हुक्म सुनकर चला और यहाँ अमर ने महताब की आंख से आंख बचाकर थोड़ा सा सुफूफे बेहोशी मुंह में रख लिया और थोड़ी सी बेहोशी जामे शराब में मिलाकर महताब को दिया। महताब ने अभी जाम ना पिया था कि जमीन थर्राई। अमर समझ गया कि कुछ आफत आई। इस अरसे में एक पुतला फुस्ताद अफरासियाब जमीन से निकला। अमर उसे देखकर उई कहकर महताब से लिपट गया। महताब ने कहा, तुम डरो नहीं। लेकिन अमर ने रुखसार पर रुखसार रखकर सुफूफे बेहोशी जो फूंका, महताब की नाक में गया, उसे छींक आई और वो बेहोश हो गया। पुतले ने उसे गिरता देखकर कहा, बे ओ महताब है, बे वो बुड्ढे, वो हुक्मे शहंशाह है, अफरासियाब ने कहा है ये अमर है, इसे गिरफ्तार कर ले। मगर महताब तो बेहोश हो चुका था, सुनता कौन? पुतले ने चाहा कि वो आगे बढ़कर हुक्म शहंशाह अदा करे। अमर ने उसे आगे आधा देखकर जाली लियासी उस पर मारा कि पुतला जाल में फंसा। अमर ने पुतले को एक तरफ बांध दिया, बर्फ को खोल दिया और महताब को मार डाला। आवाजें दारोगीर आने लगी, गुल हंगामा और शोर बुलंद हुआ, तारीकी हो गई। मुलाजिम महताब के चंद साहिर जो बाहर बैठे थे वो दौड़े। इस अंधेरे में जिसने भी कदम अंदर कमरे के रखा, अमर और बर्क ने नीमचे मारे कि गर्दन कट गई और ज्यादा शोले उठने लगे। बहुत से साहिर मारे गए, जो दो एक बचे थे वो मारे डर के बाहर से बाहर भाग गए कि नहीं मालूम अंदर क्या आफत है। अलगरज कुछ देर बाद ये आफत दूर हुई। अमर ने पुतले को जाल से निकाला और कहा, जाकर उस मस्खरे अफरासियाब से कह देना कि माँ बदौलत इकबाल बहुत जल्द उसे कत्ल किया चाहते हैं। पुतला जाल से निकलते ही भागा। अमर ने महताब का सारा मालो असबाब लूट कर दाखिले जंबील किया, बर्फ को खोल दिया और उसको लेकर सहरा में आया और उससे कहा, उस्ताद फरमाइए क्या कसद है? अमर ने कहा, बेटा अलग अलग चलो, वक्त पर आना। तो अमर ने बर्क ने उसे सलाम किया और एक तरफ जुस्तो खेस करता हुआ रवाना हुआ। लेकिन खबरे मरगे महताब जादू की पुतले ने अफरासियाब को पहुंचाई और अपना जाल में गिरफ्तार होना और जो कुछ वहां गुजरा था सब बयान किया। तो
जब अफरासियाब को पता चला कि अमर अय्यार ने महताब जादू का भी कत्ल कर डाला तो वो गुस्से से थर थर कांपने लगा और उसने इस गजब से दरख्त को देखा कि वो दरख्त उसकी गर्मी आतिशे निगाह से जलने लगा। खुद भी शोला बनकर उस आग के अंदर गायब हुआ और बाद लम्हे के जो बरामद हुआ तो एक तख्ती हाथ में थी और उस पर सूरत एक हसीना जमीला की बनी थी। अफरासियाब ने दस्तक दी, जमीन शक हुई, अंदर से एक साहिर निकला निहायत बदसूरत। अफरासियाब ने वो तख्ती तस्वीर देकर उसे हुक्म दिया कि ऐ आज़र जादू जल्द रवाना हो, अमर अय्यार महताब जादू को कत्ल करके हरोज उसी जंगल में है, उसे तलाश करके गिरफ्तार कर ला और उसके पहचानने को ये तस्वीर दी जाती है। जो शख्स तुझसे राह में मिले पहले तू इस तस्वीर को देख लेना। ये तस्वीर गो के एक औरत की है, मगर जो शक्ल अय्यार तब्दील करके आएगा और उसकी जो सूरत असल में होगी वैसे ही ये तस्वीर हो जाएगी, और अगर वो अय्यार ना होगा तो ये तस्वीर जैसी इस वक्त एक औरत की है वैसी ही रहेगी। जा रवाना हो। आज़र जादू तख्ती तस्वीर की लेकर रवाना हुआ और महताब के जंगल में पहुंचकर चारों तरफ अमर को ढूंढने लगा। लेकिन अमर भी उसी जंगल में एक मकाम पर बैठा दिल से कह रहा था, ए अमर, देखिए अंजामे कार यहाँ आने का क्या होता है। लाखों साहिर मौजूद हैं, कहाँ तक कत्ल हो सकेंगे। मुकदमे तिलिस्म है, नहीं मालूम लोहे तिलिस्म कहाँ है। खुदा जाने शहजादे पे क्या गुजरी, किधर गया है, जिंदा भी है या मर गया है। अमर इसी सोच में बैठा था उसने देखा कि एक साहिर हर तरफ तजस्सुस कुना है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अमर ने दिल से ख्याल किया कि इसको भी मारना चाहिए, जो साहिर कम हो वही सही। बस ये सोचकर अपनी सूरत एक साहिर की सी बनाई और रवाना हुआ। आज़र जादू ने देखा कि एक जादूगर मुहीब सूरत के, जिसके कान आंख नाक से शोले आग के निकलते हैं, चला आता है। आज़र जादू खुद करीब उसके गया और पूछा, तुम कौन हो? अमर ने कहा, पहले अपना नाम बताइए। आज़र जादू ने अपना नाम बता दिया और कहा कि मैं अमर अय्यार को ढूंढने आया हूँ। अमर ने कहा, मैं भी तो इसी फिक्र में हूँ, महताब जादू का अजीज हूँ। जब से खबर उसके मरने की मिली है तलाश उसी कमबख्त अमर अय्यार की कर रहा हूँ। अच्छा चलो हम तुम मिलकर फिक्र करें। अमर आज़र के साथ हुआ और सोचा कि काबू पाऊं तो कत्ल करूं, लेकिन आज़र को ख्याल आया कि शहंशाह ने कहा था कि जो शख्स तुझसे राह में मिले पहले तू तस्वीर को देख लेना। ये सोचकर उसने तस्वीर को देखा। तस्वीर ने सूरत असली अमर की पैदा की थी। लोमड़ी सा सर, जीरा सी आंखें, खुबानी से कान, कुल्चे की तरह गाल, तागा सी गर्दन, रस्सी की तरह हाथ पांव, नीचे का जिस्म 6 गज का, ऊपर का 3 गज का। ये हुलियाए मुबारक देखकर आज़र जादू घबराया और समझा कि कोई अय्यार है कि मक्कारी से सूरत जादूगर की बनाई, वरना असल सूरत तो इसकी ऐसी है जैसी सूरत तस्वीर ने बदली। ये देखकर कुछ सहर पड़ा कि अमर के हाथ पैर की कुव्वत जाती रही और एक जंजीर झोली से अपनी निकाल कर अमर के हाथ पैर बांधे और लेकर चला। अमर ने हरचंद कहा, ए बिरादर, मुझे क्यों बिना सबब आज़ार देता है? आज़र ने कहा, ओ मक्कार, मैं खूब पहचानता हूँ, तेरा ही नाम अमर है, मुझे तेरे हाल की खबर है। अमर ने कहा, बच्चा, अब बचते नहीं मालूम होते हो, कोई आन में कत्ल हुआ चाहते हो। 1,84,000 अय्यार दाखिले तिलिस्म हुए हैं, कोई ना कोई तो आकर कत्ल करेगा। अबे मैं सबको कत्ल करूंगा, तेरे धमकाने से ना डरूंगा। गरज अमर को लेकर चला। दूर से जिरगाम शेरदिल अय्यार ने देखा कि एक साहिर उस्ताद को गिरफ्तार किया जाता है। ये छुड़ाने की फिक्र में कोस भर आगे निकल गया। एक जगह अहीर अपनी गाय भैंस चरा रहा था, उसके सामने सूरत बदल के आया और कहा, अबे देख देख देख, झाड़ी में बैठा
बेटा भेड़िया तेरी गाय को ताक रहा है। वो घबरा कर झाड़ी की तरफ दौड़ा, इसने पीछे से कमर मारी, वो गर्दन में जाकर ऐसी फंसी कि मुंह से भी ना बोला गया। अहीर को जमीन पर लिटाकर बेहोशी मुंह पर मल दी। अहीर बेहोश हो गया, कपड़े उसके उतार कर आप पहने, अंगोछा सर पर बांधा, मिर्जाई पहनकर धोती बांधकर उसकी सूरत देखकर अपनी सूरत बनाई और लुटिया लेकर गाय वगैरह चलाने लगा। अहीर को झाड़ी में छुपा दिया। अब इस अरसे में आजर जादू मैं अमर वहां पहुंचा। अब जबकि धूप भी थी और दूर से चले आते थे तो अहीर को देखकर कहा, अबे तेरे पास लुटिया और डोरी हो तो जा पानी लाके मुझे पिला दे। अहीर ने कहा, गुस्सैया घाम से चले आते हो, कहो तो दूध धोकर लाऊं, वो पियो, जल ना पियो। अच्छा जा ले आ। अहीर ने गाय को चुमकार कर पास बुलाया, दूध दोहा, पीतल की लुटिया में डालकर बेहोशी मिली शराब की दवा मिलाकर आजर को दिया। आजर ने चाहा कि पीऊं, मगर ख्याल आया कि महताब को 2 अय्यारों ने मिलकर मारा है, ऐसा ना हो कि ये भी अय्यार हो, पहले तस्वीर को देख ले। ये सोचकर उसने तस्वीर को देखा तो तस्वीर ने सूरत असली जिरगाम की पैदा की। आजर जादू ने कुछ सहर पढ़ के जिरगाम को भी कैद कर लिया। हरचंद जिरगाम ने कहा, अरे 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 मैं तो हीर हूँ, मुझ पर क्यों जुल्म करता है, नेकी का एवज यही है क्या? आजर ने कहा, मक्कार तू बड़ा नालायक है, मैं खूब पहचानता हूँ। ये कहकर जिस जंजीर में अमर बंधा था उसी जंजीर में जिरगाम को भी बांधकर आगे बढ़ा। अमर ने कहा, मैं ना कहता था कि हजारों अय्यार तिलिस्म में आए हैं, अब हम 2 को गिरफ्तार किया तो क्या कोई आन में कत्ल हुआ चाहता है, मुनासिब है कि हमारी इताअत कर। आजर जादू दिल में डरा कि ये सच कहता है, अय्यार जो है सब तरफ फैले हैं। देखिए क्यों कर तिलिस्म बातिन में पास शहंशाह के पहुंचता हूँ और लाजिम है कि अब जो राह में मिले बगैर तस्वीर देखे उससे बात तक ना करूं। ये सोचकर आगे की तरफ रवाना हुआ। मगर अय्यार जो हर तरफ फैले हैं और दम बदम मकामे बुलंद पे जाके दूसरे का हाल दरियाफ्त कर लेते हैं, उसमें से बर्फ फिरंगी अय्यार ने दूर से देखा कि एक साहिर 2 अय्यारों को गिरफ्तार किए जाता है। ये छुड़ाने की फिक्र में पहाड़ के दुर्रे में बैठकर और सब लहंगा फरिया सब सामान अय्यारी किस्मत से निकाल कर अपनी सूरत एक हसीना जमीला की बनाई। हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंगी ओढ़ी, सिंदूर मांग में भरा, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, बिंदिया और टीका माथे पर लगाया, झुमके और मुर्कियां कानों में पहनी, हाथों में पहुंचियां, पांव में कड़े और 10 पैर की उंगलियों में अनवट बिछवे पहनकर बेहोशी मिली शराब की बोतल हाथ में लेकर अपनी सूरत ऐसी बदली कि जैसे कलवारिन होती है, यानी कि शराब पिलाने वाली। और वो हुस्नो जमाल रंगे रोगने अय्यारी से दुरुस्त किया, सुंदर रूप स्वरूप यामिनी यूं लुचके कि आंखों में लीजे, ज्यों मोर सुजीवन के संग, दिखे दुखी छप दिखे ही छजे, पान खवास महार ऊसा संग, चाहे तो चंद्र को ना दीजे, अटुक और बनाओ बने ना, बने ठग बैठे मुख को देखा ही कीजिए। अलहासिल वो दिल फरेब घूंघट निकाले अटखेलियां करती तरफ आजर जादू के चली कि वो इस तरह से अचपली आती थी, वो इस तरह से अचपली आती थी, कयामत जिलों में चली आती थी। आजर जादू के सामने से होकर निकली, उसने देखा कि एक महपारा जिसमें शोखियों नाजो अदा भरी है, रश के दिए हुरो परी है, मस्ताना चाल चलती दिल आशिक को पांव से मलती चली आती है नाम खुदा अदा छड़े कुछ जोर और तमाशा, ये आपकी रंगत गाते सी फबन कहर फबन और झुमकड़ा, और उस पे मलाहत जादू है निगाह छब है गजब नूर है मुखड़ा, और कद है कयामत गारत कर दी वो बुते काफिर है सरापा, अल्लाह की कुदरत। देखते
دیکھتے ہی آزر جادو گھائل ہوا اور کہا، بے کلوارن ذرا ادھر آؤ، تھوڑی شراب ہمیں بھی دیتی جاؤ۔ اس نازنین نے ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شراب بکاؤ نہیں ہے۔ آزر نے اس کے رخ زیبا کو دیکھا، عقل و ہوش ہویا، قریب گیا اور کہا، کہاں جاتی ہو؟ اس غنچہ دہن نے کہا، جہاں میرا جی چاہتا ہے۔ تم پوچھنے والے کون ہو؟ کوئی کوتوال ہو؟ آزر نے دیکھا یہ تو ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ راضی ہے۔ یہ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ ہٹا کے کہا، ارے 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 کوئی آ جائے گا، تمہارا تو کچھ نہ جائے گا مگر میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ ارے ذرا چل کر سامنے سایہ دار درخت کے نیچے ہم تم دونوں بیٹھے شراب پی، دو باتیں کریں، پھر چلی جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی، جو کچھ کماؤں گا تمہیں دوں گا۔ وہ نازنین کھلکھلا کر ہنسی اور کہا، ملاقات اپنے گھر والوں سے کرو، کیا میرے خاوند نہیں ہے؟ اور ویسے بھی میں ایسے راہگیروں سے بات نہیں کرتی۔ آزر منتیں کرنے لگا، پاؤں پر سر دھرنے لگا، کہنے لگا، ارے میں کوئی راہگیر نہیں ہوں، اسی طلسم میں رہتا ہوں، جانتی ہو کون ہوں میں؟ مصاحب افراس سیاب ہوں میں۔ اس غنچہ دہن نے کہا، تم کوئی ہو، میں ایسی شوق دیدہ نہیں جو یکایک مردوں کے دم پر چڑھ جاؤں۔ آزر سمجھا یہ نازیں معشوقانہ کرتی ہے۔ جس زنجیر میں امر اور زرغام بندے تھے اسے اپنی کمر سے باندھا، کلوارن کو گود میں اٹھا کر چلا۔ وہ نہیں کیا کہ اس نے درخت کے نیچے لا کر اتارا، ایک چادر اپنی کمر سے کھول کر بچھائی، امر اور زرغام کو درخت سے باندھا، اس معشوقہ کو بیٹھایا اور کہا، میری جان تجھ پہ جاتی ہے، میرے پہلو میں بیٹھ کر دل غمگین کو شاد کر۔ اس ماہ پیکر نے ٹھنڈی سانس بھر کر یہ شعر پڑھا، ہم آزما چکے ہیں بہت سرد و گرم عشق، ہم آزما چکے ہیں بہت سرد و گرم عشق، ان کو فریب دو جو ناکردہ کار ہوں۔ آزر جادو نے گلے لگایا، بوسہ لینے کو منہ بڑھایا، اس نے ہاتھ سے منہ ہٹا دیا۔ بس مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، یہ منہ دیکھی کی محبت ہے، مردوں کی تو ذات ہی بے مروت ہے۔ خیر اگر مجھ سے دار و مدار منظور ہے تو قسم سامری کی کھاؤ کہ میرے سوا کسی اور عورت سے بات تک نہ کرو گے۔ آزر نے فوراً قسم سامری کی کھائی۔ کلوارن نے جام شراب سے بھر کر آزر کو دیا۔ آزر نے چاہا کہ پیوں، مگر خیال آیا کہ تو نے تصویر کو نہیں دیکھا ہے، لازم ہے کہ پہلے تصویر کو دیکھ لے پھر اس محبوبہ کے سنگ عیش کر۔ یہ سوچ کر اس نے تصویر کو دیکھا، تصویر نے صورت اصلی برق کی پیدا کی۔ آزر جادو نے کچھ سحر پڑھ کر کلوارن پر پھونکا کہ عیاری کا رنگ و روغن اڑ گیا، یعنی برق کی صورت اصلی ہو گئی، یعنی لمبا تڑنگا انگریز، کنجی آنکھیں، بھورے بال، بندر جیسا لال چہرہ، سر پر ہیڈ، بدن پر کوٹ، اور پیچھے کی جیب میں لندن میں رہنے والے بیوی بچے کی تصویر۔ آزر جادو نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور کہا، یاروں نے تار باندھا، قدم پہ آ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ امر نے کہا، کیوں، کیا بج بھی جائے گا؟ کوئی دم میں ہلاک ہوا چاہتا ہے؟ ہاں۔ آزر جادو خوفناک ہوا، مگر ان تینوں عیاروں کو لے کر چلا۔ مگر اب کی بار نظر کردائے شاہ مردہ شیر خدا مہتر قرا نے دیکھا کہ ایک ساحر 3 عیاروں کو لیے جاتا ہے۔ یہ گوہر عیاری میں غوطہ زن ہوا اور گوہر مقصد حاصل کیا کہ ایک قرا 3 عیار پے در پے قتل اس نابکار کے گئے۔ کیا سبب ہوا جو گرفتار ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا سحر ہے کہ جو سامنے آتا ہے پہچان لیتا ہے۔ تو کچھ ایسی فکر کرو کہ نہ اس کے سامنے جاؤ نہ منہ سے بولو
और मार डालो। ये सोचकर गुलशन मक्कारी की सैर करने लगा। आखिर गुले मुराद से दामन भरकर उसके आगे की राह तजवीज करके कि इधर ही से आएगा जाकर ठहर गया। जल्दी जल्दी जंगल से लकड़ियां काट कर लकड़ी की सुतून बनाए और सारी छत पर बेलदार दरख्त की बेल बिछा दी। ये मालूम होता था कि मड़ई किसी फकीर की है। गरज उस मड़ई के दरवाजे पर सेली तागे ठनके मनके से दुरुस्त होकर तहमत बांधकर अलिफ आजादी कशका की तरह माथे से नाक तक खींच कर तिलक पेशानी पर देकर बैठ गया। एक टेक आगे रख ली, गिर्द अपने बड़ी बड़ी लकड़ियां सुलगा ली और दवा दाफ ए बेहोशी रुई में भरकर नथुनों में रखी कि धुआं खुद पे असर ना करे। सेरो बेहोशी लकड़ी में डाली कि धुआं चारों तरफ फैला और बीच लकड़ियों के आ बैठ गया। इस अरसे में आजर जादू तीनों यारों को लिए वहां आ पहुंचा और उसने देखा कि एक फकीर बैठा अपनी मौज में झूम रहा है। धुनी रमाए है, ठेक रखी है, 10 पना ठेक में घुसा है। मड़ई की एक तरफ तुलसी का पेड़ लगा है, आसनी बिछी है, चिलम गांजा भी पीने को रखा है, तपशी मालूम होता है। आजर ने देख के आगे बढ़ के पालगन की हाथ बांध के खड़ा हो गया और कहा, महाराज मुझे कुछ आशीष दीजिए महाराज। ये अय्यार मेरी फिराक में फिरते हैं, खेम कुशल के अफरासियाब के पास पहुंच जाऊं, बस इतना करम कर दीजिए महाराज, मुझे थोड़ी आशीष दे दीजिए महाराज। ये सुनकर उस फकीर ने आजर की तरफ बनिगाहे कहर घूरा। आजर ने देखा कि आंखें लाल लाल हैं, मारे खौफ के बैठ गया। यहाँ तक कि खूब धुआं बेहोशी का उसके दिमाग में पहुंचा। उस वक्त उस फकीर ने कहा, अबे ओ अहमक, मैं भी अय्यार हूँ और वास्ते तुझे कत्ल करने के यहाँ बैठा हूँ। आसर ये सुन के घबराया, चाह के उठ के पकड़ लूं, मगर तब तक बेहोशी अपना काम कर चुकी थी। उठते ही गिरा, किरा ने उठ के बुक्ता मारा कि सर के 1000 टुकड़े हुए। हौल खे सदाएं आने लगी, बर्फबारी संग बारी होने लगी। बाद लम्हे की आवाज आई, कुश्ती मुरा नाम मन नाजर जादू भूल। सर से उसके एक तायरे खुश रंग निकला। अफसोस अफसोस कहता अफरासियाब के पहुंचा। तिरा ने तस्लीम की, अमर ने शाबाशी कही और हर एक अलग अलग जाकर सहरा में एक दूसरे की निगाह से छुप गया। मगर वो तायर जो सर से आजर जादू के निकला था, बाग सेम में अफरासियाब के पहुंचकर बाआवाज़े बुलंद पुकार कर कहा कि ऐ बादशाहे तिलिस्म, आजर जादू मारा गया, आजर जादू मारा गया। अफरासियाब ये सुनकर थर्राने लगा, मारे गुस्से के अपनी होठ चबाने लगा और उसने एक साहिर को हुक्म देकर कहा कि जा, फला सहरा में आजर की लाश पड़ी है, तू जाकर उसे दफना देना और मैंने वास्ते अय्यारों के कत्ल करने के एक तस्वीर दी थी, वो लाकर मुझे दे देना। ये कहकर अफरासियाब मशगूल मायनौशी हुआ और वो साहिर लाश आजर जादू की दफन करके और तस्वीर लेकर फिर गया। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहिरे मशरिक झोली जर्रारे शुआ के लिए चरखे शोभा बास पे आया। यानी कि दोस्तों सुबह हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैं गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे आके अपनी दास्तान पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वर्किंग डे में वक्त निकाल के आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया। हम लोग पहले इन्हें फौजिया कहते थे, दास्तान गो जो है वो फिर इनके नाम के साथ वाबस्ता हो गया, तो अब फौजिया नाम आता है तो खुद ब खुद फौजिया दास्तान गो
نام آ جاتا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے فوزیہ صاحبہ کا، آپ کے دوست فیروز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہیں گی. غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک مومنٹو آپ کے لیے، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ضمیر الدین شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. اور آصف نقوی صاحب، پروفیسر آصف نقوی صاحب جو کہ ہماری ہم سب ڈرامہ کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ سے بھی تشریف لائیں. پلیز مومنٹو لو. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے لاسٹ ڈرامہ.